Hello, everyone. Good evening, guys. Welcome back to this session. This is your master teacher, Venkatesh Mandala. Hi, everyone. I'm sorry, just a moment. So this session is all about group 17 and 18. So group 17 and 18 ki sambandhinchi we'll try to understand the top most important topics and dantlo kuda enti ante ప్రాపర్టీస్ అంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, అలానే జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో క్లియర్గా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం, రైట్? సో దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ హాలోజన్ ఫ్యామిలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, హాయ్ సింధుజా, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ హర్షిత్, హాయ్ శ్రీహిత, యా, it is Srihita. Correct me if I'm not wrong. If I'm wrong, hi Srihita, good evening. Hi Loshani, good evening Loshani. So guys, once again welcome back to the session. So evarna ganaka inka channel ki subscribe chesukonatlaite please subscribe to the channel, and if there is anyone who did not join the Telegram group, ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఇంకా జాయిన్ అవ్వనట్లయితే జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ మీకు నోట్స్ అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ మీకు నోట్స్ని అయితే ఒక లింక్ రూపంలో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి లాగిన్ చేసిన వెంటనే మీకైతే నోట్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే, హాయ్ దేవి, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ సింధుజా, గుడ్ ఈవినింగ్. రైట్, సో I have been discussing about this. So మీలో ఎవరన్నా గనక 11th చదువుతున్నా లేదంటే 12th చదువుతున్నా, if you are willing to be part of our offline program, అంటే ఏంటంటే you know that we have launched various centers across India, Vedantu learning centers. సో ఈ centersలో లర్నింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే it is very much unique and very much different. ఎందుకంటే those classrooms are literally very high-tech classrooms. అంటే there are lot of tools that will amaze you in the classroom. ఒక క్లాస్రూమ్లో ఇలాంటి ఉంటాయా అనే విధంగా ఉంటుంది వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లెర్నింగ్ సెంటర్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ కోర్సెస్, మేబీ జేఈ కావచ్చు, నీట్ కావచ్చు, లేదంటే 8th, 9th, 10th. So if you want to be part of our courses, then this is one of the chance that we are giving you. Okay, hi Nani Kumar. I'm really sorry in the morning. Hi Janavi, good evening. So there I had few reasons, so I had to take it in the evening. I'm really sorry about that, Nani Kumar. I hope you understand. Okay, so this is instant Vedantu scholarship aptitude test. So ee test ichinappudu entante you will have and you will get a scholarship on the offline courses with Vedantu. If you want to be a part of our offline courses, this is one chance to get the scholarships to our courses. So ee test ela raayachchu ante ఏ సెంటర్ కైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే వెళ్ళి మీరు ఈ టెస్ట్ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఈ టెస్ట్ కూడా we have given it all, the centers are all across India with various cities. మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ విషయానికి వచ్చేసరికి హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో పాటు తెలంగాణ, in Hyderabad you have in Telangana you have Hyderabad, and in Andhra Pradesh you have Visakhapatnam as well as Guntur and Vijayawada. Okay, these are the various locations ఈ టెస్ట్ ఇవ్వడానికి. గివ్ ద టెస్ట్, సో ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ యూ ఫర్ షూర్. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు గ్రేడ్ 12th చదువుతున్నా, నాకు ఖచ్చితంగా లెట్స్ సే ఐ నో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆస్పైర్ టు బీ డాక్టర్స్, మీరు నీట్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటారు, ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఐ నీడ్ యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్. సో బేసికల్గా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు డ్రాప్ టు గో టు బీ ఏ డాక్టర్, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇఫ్ సమ్ కేసెస్, ఎందుకంటే ప్రతిసారి లెట్స్ బీ పాజిటివ్. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే థింగ్స్ డజంట్ గో యాజ్ యూ ప్లాన్. ఓకే, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్ ఎ డ్రాప్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ దాన్ సర్చింగ్ ఫర్ థింగ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ మినిట్. ఓకే, దెన్ you can actually give this test. This will help you to getting into an admission with Vedantu. Okay, right? So ఈ టెస్ట్లు అయితే all across India you can give the test anywhere across all the centers. So to start with our subject, సో మనమైతే 17th and 18th గ్రూప్ కలిసి ఒకటేసారిగా అన్ని ప్రాపర్టీస్ అయితే చదువుకుందాం. సో స్టార్టింగ్ విత్ అవర్ గ్రూప్ 17. సో గ్రూప్ 17కి వచ్చేసరికి ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ వాట్? ఇట్ ఈస్ NS2 NP5 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఇది ఒక జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దీంట్లో కూడా
ns2 np6 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయంటే హీలియం ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. హీలియంకి మాత్రం ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s2. సో దీన్నే మనం ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం? డప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్. వేరే మరి మిగతావన్నీ కూడా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని పిలుస్తాం. వాట్ యూ కాల్ ఇట్? ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దిస్ is shown by this 18 group elements. This is shown by this group 17. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ అండ్ ఆస్టటైన్. సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఆస్టటైన్, వీఆర్ ఓన్లీ లుకింగ్ అట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ 4 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ గురించి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, జనరల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కూడా సార్ విచ్ టెస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సార్? సింధుజ, ఇట్ ఇస్ ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఆ టెస్ట్ ఏంటంటే దట్ విల్ హెల్ప్ యూ గెట్ సర్టన్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ అవర్ ఆఫ్లైన్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఇది మీరు ఏ టెస్ట్ సెంటర్లోకైనా వెళ్ళి రాయొచ్చు. ఓకే, ఏ సెంటర్కైనా వెళ్ళి రాయొచ్చు. వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఆల్ అక్రాస్ ఇండియా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వెళ్ళిన తర్వాత కొన్నిసార్లు యూ మైట్ బీ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ వాట్ టు టేకప్, హౌ టు టేకప్ అండ్ వాట్ ఈస్ అంటే వాట్ ఐ మీన్ సమ్టైమ్స్ యూ మైట్ మిస్ ద క్లారిటీ. సో ఇవన్నిటికీ కూడా ఓకే, వీ హ్యావ్ 1-to-1 కౌన్సిలింగ్ సర్వీసెస్ విత్ అవర్ ఎక్స్పర్ట్. దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇన్ ఫిగరింగ్ అవుట్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. ఓకే సార్, ఆర్గానిక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? సుష్మా, ఈ వీక్ మొత్తం ఆర్గానికే ఉండబోతుంది. ఈ రోజు తప్పటి రేపటి నుంచి ఫుల్ ఆర్గానికే. ఎవరైతే గ్రేడ్ 12th అడిగారు కదా, హాలోఆల్కేన్స్, హాలోఆరీన్స్, అలానే ఆల్కహాల్స్, ఫినోల్స్, ఈథర్స్, అలానే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, aldehydes, ketones and carboxylic acids, biomolecules, ఇవన్నీ కూడా I have been scheduling it. ఓకే, సో ఈ వీక్ మొత్తం ఫుల్ ఆర్గానిక్. అండ్ ఇంకోటి కూడా ఇవన్నీ 1 షాట్ రూపంలో ఉండబోతున్నాయి. అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, రోజు సెషన్స్ 2 PM స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో 2 PM నుంచి ఎంత వరకు ఆ ఫుల్ చాప్టర్ ఫినిష్ చేయడానికి ఎంత సమయం పడితే అంత సమయం ఐ విల్ బీ టేకింగ్ అప్ ద సెషన్స్. అది 3 గంటలైతే 3 గంటలు, 4 గంటలైతే 4 గంటలు, 5 గంటలైతే 5 గంటలైనా సరే, 6 గంటలైనా సరే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకప్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ ద హోల్ చాప్టర్స్ ఫార్ యువర్ ఆర్గానిక్ +2. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీటిలో కూడా అన్నిట్లో దీంట్లో మనకు నో ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్. సమ్ వర్తీ పాయింట్స్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. నో ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ హియర్. ఓకే, మరి క్లోరిన్ బ్రోమిన్లో మాత్రం అండ్ ఇంక్లూడింగ్ అయోడిన్ దెర్ ఆర్ ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ దీంతో పాటుగా దిస్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ హ్యావ్ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్. దీంట్లో ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వస్తే దెర్ ఆర్ ఫిల్డ్ డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ దట్ ఆర్ ఫిల్డ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ పేర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్కి మనం వేరియస్ నేమ్స్తో పిలుస్తాం. నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటాం, లేదంటే ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అంటాం, లేదంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రేర్ గ్యాసెస్ ఆల్సో. ఇవన్నీ కూడా ఆర్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా ద నేమ్ టు దిస్ నోబుల్ గ్యాసెస్. ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ రియాక్టివ్, వెరీ రేర్ గ్యాసెస్. అందుకని వీటికి వేరియస్ నేమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో వీటికి ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అవునా, ఇట్స్ ఎ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. మరి ఇక్కడైతే చూసినట్లయితే ఇట్ నీడ్ 1 more ఎలక్ట్రాన్ టు అటైన్ దట్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. అవునా, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నట్లయితే ఇట్ విల్ అటైన్ దట్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తెలిస్తే యూ కెన్ సే ఎనీ ప్రాపర్టీ. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ దట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ విత్ యూ. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో యూ హ్యావ్ వేరియస్ ప్రాపర్టీస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అప్. సో వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ దిస్, సో స్టార్టింగ్ విత్ హ్యూర్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ గ్యాసెస్. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అయోడిన్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ I2 విచ్ ఇస్ ఎ సాలిడ్. మరి అలానే బ్రోమిన్కి వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ నాన్ మెటల్. అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్ విషయానికి వచ్చేసరికి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గ్యాసెస్ అన్నమాట. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గ్యాసెస్. దిస్ ఆర్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్స్. రైట్, సో వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే
It is their covalent and ionic radius. Okay, so ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా దే హ్యావ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్. మనందరికీ తెలుసు ఇవన్నీ కూడా మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్. మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్. సో మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ కాబట్టి వీటికి ఉండే రేడియస్ ఏంటి? వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్. వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ అని పిలుస్తాం. సో వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు రేడియస్ ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ జనరల్గా ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇట్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. సరే, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు ఇక్కడ అటామిక్ రేడియస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఓకే, మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ కూడా ద అటామిక్ రేడియస్ విల్ ఇంక్రీజ్. అటామిక్ రేడియస్ ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్. మరి అయానిక్ రేడియస్ విషయానికి వచ్చేసరికి హౌ అబౌట్ దిస్? లైక్ F-1 అలానే Cl-1, Br-1 అండ్ I-1. సో వీటి విషయానికి వచ్చేసరికి వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ దేర్ అయానిక్ రేడియస్? ఏమవుతుంది చెప్పండి. సో వాట్ డూ యూ థింక్ దేర్ అయానిక్ రేడియస్ వుడ్ బి? ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదంటే సేమ్ ఉంటుందా లేదంటే ఇట్ కుడ్ బీ డిక్రీజింగ్? సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ ఇక్కడ అయానిక్ రేడియస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ కూడా అయానిక్ రేడియస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్స్ చూసినట్లయితే వీటిలో దే డు నాట్ ఫార్మ్ అయాన్స్ అట్ ఆల్ ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ మోస్ట్ స్టేబుల్ మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్, హెన్స్ దే డు నాట్ ఫార్మ్ అయాన్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది 7A నుంచి, ఓకే, సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 3A గ్రూప్ అనుకోండి. ఇది 3A గ్రూప్ నుంచి 7A గ్రూప్ వరకు దెర్ విల్ బి ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ రేడియస్. 7A గ్రూప్ వరకు దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ అటామిక్ రేడియస్. కానీ 8th గ్రూప్ 0 గ్రూప్ వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ ఎ లిటిల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దిస్ రేడియస్. ఇక్కడ 0 గ్రూప్కి వచ్చేసరికి కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? వీటిలో అందే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఏ రేడియస్ ఉంటుంది? కోవలెంట్ రేడియస్ ఉంటుంది. నాన్ మెటల్స్ కాబట్టి వీటిలో కోవలెంట్ రేడియస్. సో కోవలెంట్ రేడియస్ మెషర్ చేస్తాం. కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద నాన్ మెటల్. సో ఈ డిస్టెన్స్ దిస్ ఇస్ రెఫర్డ్, దిస్ ఇస్ బై 2. ఓకే, D/2 ఇస్ ద కోవలెంట్ రేడియస్. ఇక్కడ మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ కాబట్టి వీటికి వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆటమ్, దిస్ ఇస్ ద అదర్ ఆటమ్. సో హియర్ D/2. సో దీనికి దిస్ టోటల్ ఇస్ D అంటే హియర్ D/2 ఇస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద, ఓకే, so D/2 అంటే basically we are talking about this distance. So this half of this. So ఇక్కడ కూడా half of this is this distance is referred to as the covalent radius. అక్కడేమో ఇది వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ విల్ బి మోర్, అందుకనే there is a little increase in the size. Okay, hi Madhuri, for sure I'll try to increase little more. ఇంకొంచెం అయితే ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. Understood? Is this clear? So this is about the covalent radius in the 17th group as well as the 0 group elements. Okay, మరి ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ విషయానికి వస్తే హౌ ఇస్ ద అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ? వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ద అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ హియర్? సో అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ విషయానికి వచ్చేసరికి, ఓకే, జస్ట్ ఎ మొమెంట్ గైస్. I'm sorry. Right. ఓకే, సో అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి? బేసికల్గా లెట్స్ సే మనం ఇది న్యూక్లియస్ అనుకోండి. ఓకే, సో దీంట్లో నుంచి మనం కనుక ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కొంత ఎనర్జీ సప్లై చేస్తాం. ఈ ఎనర్జీనే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. బేసికల్గా ఇక్కడ ఉన్న ఆటం ఏంటంటే ఒక గ్యాషియస్ ఆటం, ఒక న్యూట్రల్ ఆటం, అలానే ఒక ఐసోలేటెడ్ ఆటం అన్నమాట. ఓకే, సో దీంట్లో నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఏదైతే ఎనర్జీ స్పెండ్ చేస్తామో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఇక్కడ
అయనైజేషన్ ఎనర్జీ నార్మల్గా లెఫ్ట్ టు రైట్ చూస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వీటికి సైజ్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ద సైజ్ డిక్రీజెస్ కాబట్టి లెఫ్ట్ టు రైట్ చూసినట్లయితే మనకు సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సైజ్ డిక్రీజ్ అయితే మనకు ఈ న్యూక్లియస్కి ఎలక్ట్రాన్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ అయినట్లయితే మనం స్పెండ్ చేయాల్సిన ఎనర్జీ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సో బేసికల్గా మనకు ఈ ఎలిమెంట్స్కి చాలా హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అంటే వీటిలో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం చాలా కష్టం అనమాట. ఓకే, మరి ఈ ఎలిమెంట్స్లో చూస్తే ఇక్కడ కూడా ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఇస్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ దీంట్లో మనకు NS2NP6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. NS2NP6 అనేది వన్ ఆఫ్ ద స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇటువంటి వాటిలో నుంచి నేను ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అని అంటే చాలా కష్టం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బేసికల్గా ఇక్కడ నాకు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ లెఫ్ట్ టు రైట్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సో ఐ వాల్యూ నార్మల్గా ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ టు రైట్, it increases, that is for sure in the left to right. మరి టాప్ టు బాటమ్ విషయానికి వస్తే ఎలా ఉంటుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్? ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆల్సో ద ఐఈ వాల్యూ, ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, ఎందుకంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. దీనికి గల రీజన్ ఏంటి, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టాప్ టు బాటమ్ మనకి ఇక్కడ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మనం తెలుసుకున్నాం. మరి ఇక్కడ కూడా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా టాప్ టు బాటమ్, అందుకని ఇక్కడ కూడా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అయ్యి తీరుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే చాలా ఈజీగా తీసేయచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. అండర్స్టూడ్? సో జనరలీ హియర్ ఇట్ డిక్రీజెస్, హియర్ ఆల్సో ఇట్ is decreases, because మనకు డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి న్యూక్లియస్కి ఎలక్ట్రాన్కి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ మచ్ ఈజీ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, మరి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఏంటి? వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ? ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకేంటి, దిస్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ డెల్టా హెచ్ఈజీ అని పిలుస్తాం, డెల్టా హెచ్ఈజీ. ఓకే, సో బేసికల్గా దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఒక యాటమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ యాటంలో మనకు లాస్ట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఉంటాయి కదా, సో దీంట్లో కూడా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక కొత్త ఎలక్ట్రాన్ని నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలని ప్రయత్నించినప్పుడు కొన్నిసార్లు నాకు ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ జరగచ్చు. ఈ ప్రాసెస్లో యాడ్ చేయాలని ట్రై చేసినప్పుడు ఇది ఒక మళ్ళీ సేమ్ థింగ్, ఇది ఒక న్యూట్రల్ యాటమ్, అలానే ఒక ఐసోలేటెడ్ యాటమ్, అలానే ఇది ఒక గ్యాషియస్ యాటమ్ అనమాట. ఇటువంటి యాటంలోకి నేను ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇట్ కుడ్ రిలీజ్ ఎనర్జీ, ఇట్ కుడ్ రిలీజ్ ఎనర్జీ, లేదు అని అంటే ఇట్ కుడ్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ, ఇట్ కుడ్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ అనమాట. సో ఈ కొన్నిసార్లు రిలీజ్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు అబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది, ఎప్పుడు ఎనర్జీ అవసరం వస్తుంది అంటే, ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ జరిగితే మనకు అక్కడ డెల్టా హెచ్ఈజీ అనేది పాజిటివ్ అనమాట, అంటే ఎనర్జీ అవసరం వస్తుంది ఇక్కడ పాజిటివ్, అంటే ఎండోథర్మిక్. ఇది ఏంటిది, ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది, అంటే ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ఈజీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్లయితే దీంట్లో ఉండేది వన్ ఆఫ్ ద స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చాలా స్టేబుల్ కదా. ఇది స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండడం కారణంగా వీటికి లిటరలీ చెప్పాలంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ విల్ బి పాజిటివ్. సో హియర్ ఈ అన్నిటికీ కూడా డెల్టా హెచ్ఈజీ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అనమాట. కానీ ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ మనం కానీ చూసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ లెస్ పాజిటివ్. సో డెల్టా హెచ్ఈజీ బికమ్స్ లెస్ పాజిటివ్, ఇట్ బికమ్స్ లెస్ పాజిటివ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. అంటే మనకు ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి అవసరమయ్యే ఎనర్జీ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఇక్కడ ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అని అంటే, ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి అని అంటే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ లెస్, ఇట్ బికమ్స్ లెస్ పాజిటివ్. అండర్స్టూడ్? So here it is more negative, more positive, here it is less positive. So this is something you have to understand. Okay, so next thing is the overall ga ante delta HEG value is positive, ante వీటికంతా పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. అంటే ఎందుకంటే స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కాబట్టి వీటిలో మనకి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. అండర్స్టూడ్? మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ ఏం జరుగుతుంది, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆబ్వియస్గా ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, ఒక ఆటమ్ మీద ఉండే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంతా కూడా మనకేంటంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలని అంటే బేసికల్గా స్మాల్ సైజ్ అనుకోండి, ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ అడిషన్ మనం చేయొచ్చు. ఓకే, బేసికల్గా ఎలక్ట్రాన్ అడిషన్ అంటే ఈ డెల్టా హెచ్ఈజీ బేసికల్గా దీనికి నెగిటివ్ ఉంటుంది, ఈ అన్నిటికీ కూడా నెగిటివ్. బట్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ బికమ్స్ లెస్ నెగిటివ్ అనమాట. it becomes less negative, ante less energy is released on moving from top to bottom. Enduku less energy is released? Less energy released
ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, లెస్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అనమాట. ఎందుకు తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫర్దర్ అడిషన్ అనేది కొంచెం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ న్యూక్లియస్ నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ అనేది చాలా దూరం అయిపోతుంది. సో హెన్స్ ద అడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బికమ్స్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్ హియర్. అందుకనే ఇట్ బికమ్స్ లెస్. అంటే బేసికల్గా ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీని మనం ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే బేసికల్గా ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అని చెప్పొచ్చు. ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అనేది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఇస్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ యాడెడ్. ఇక్కడ మనకు టాప్ టు బాటమ్ చూస్తే ఇక్కడేమో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, కానీ టాప్ టు బాటమ్ చాలా తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఎలక్ట్రాన్ని కానీ మనం కానీ యాడ్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక చిన్న విషయం ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ విషయం గురించి మాట్లాడితే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హియర్, ఫ్లోరిన్ చిన్న సైజ్ కాబట్టి దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కంపేర్ టు క్లోరిన్, కంపేర్ టు బ్రోమిన్, కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద అయోడిన్ అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. కానీ యాక్చువల్గా మనం కానీ గమనించినట్లయితే దీంట్లో కానీ చూసినట్లయితే క్లోరిన్లో ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. కంపేర్ టు క్లోరిన్లో ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది దాన్ ఫ్లోరిన్, దెన్ బ్రోమిన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ అయోడిన్ అనమాట. ఓకే, అదే కనుక ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీలో చూసినట్లయితే మనకు సల్ఫర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, సెలీనియం ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, టెల్యూరియం ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్లో చాలా తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కంపేర్ టు హియర్ ఆఫ్ దిస్ సల్ఫర్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్. ఎందుకు ఇలాంటి ఆర్డర్ వస్తుంది, ఇలా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. స్మాల్ సైజ్ కదా, ఎలక్ట్రాన్ అడిషన్ జరిగితే ఈజీగా అడిషన్ జరుగుతుంది కదా మనం అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫ్లోరిన్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫ్లోరిన్ అనేది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుందన్నమాట. సో దీనికి ఉన్న స్మాల్ సైజ్ వల్ల ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ సైజ్, దీనికి ఉన్న చాలా చిన్న సైజ్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దీంట్లో మనం ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆల్రెడీ దీంట్లో ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ని రెపల్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ కొంత రిపల్షన్ ఇది ఎదుర్కొంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేయాలనంటే ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ రిపల్షన్. ఇక్కడ ఈ రిపల్షన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా నేను కొంత ఎనర్జీ అయితే ఇక్కడ సప్లై చేయాల్సింది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే అంటే అది దేనికి కంపెన్సేట్ అవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్. బేసికల్గా ఇక్కడ చిన్న సైజ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో సమ్ ఎనర్జీ ఇస్ కంపెన్సేటెడ్ ఫర్ దిస్ రిపల్షన్. సో అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఫ్లోరిన్ విషయాన్ని మరి క్లోరిన్లో అలా జరగదా సార్ అంటే క్లోరిన్ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఆ పెద్దదిగా ఉండడం వల్ల ఆ ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్ ఇంకొక కొత్త ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇది లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి చాలా తక్కువ రిపల్షన్ ఎదుర్కొంటుంది. సో అందుకనే మనకి ఏంటంటే క్లోరిన్ విషయానికి వచ్చేసరికి it will be more energy compared to fluorine greater than, bromine is greater than iodine. So this is about the electron gain enthalpy. Any questions still here? Meeku edaina ardham kakapothe adagandi, or else if there is any questions or any doubts I am ready to answer your questions. Ledu ante we will move on to the next part. Okay, is this clear? Any more questions? Right. So now let's try to understand about the electronegativity. So electronegativity విషయానికి వస్తే ఈ 8th group elements అసలు బేసికల్గా దే డు నాట్ ఫార్మ్ బాండ్స్ కదా, దే డు నాట్ ఫార్మ్ బాండ్స్. అసలు ఈ బాండ్సే ఫామ్ కావు కాబట్టి ఒక రకంగా వీటి యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ జీరో, ఆల్మోస్ట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ జీరో అనమాట. ఎందుకు జీరోగా కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఇవి అసలు దేంట్లో బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ కావు. సో బేసికల్గా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటి, ద tendency of an atom to pull the electron pair when it is involved in bonding. అంటే ఇది ఎప్పుడైనా బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు దానికంటూ కొంత టెండెన్సీ ఉంటుంది టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్. సో ఈ టెండెన్సీనే మనం ఏమని పిలుస్తాం, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఈ ఎలిమెంట్స్ బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కావు కాబట్టి వాటికి ఎటువంటి టెండెన్సీ ఉండదు కాబట్టి అందుకనే వీటిని మనం ఇన్ జనరల్ దేర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ జీరో అనమాట. ఓకే సార్, మీరు ఆఫ్లైన్స్లో ఎక్కడ చెప్తున్నారు సార్, ఎప్పుడైనా చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. Sindhuja, okay, I cannot say this. I'll be teaching online, but I will tell you if I am teaching offline. Okay, ఒకవేళ ఎక్కడానంటే ఖచ్చితంగా చెప్తాను, but as of now will be teaching only online. Okay, so ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏంటి, బేసికల్గా ద టెండెన్సీ టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్. ఇట్లాంటి ఒక హాలోజన్ని నేను కానీ తీసుకొని
ఒక ఆటమ్తో అటాచ్ చేసినప్పుడు సమ్ అదర్ ఆటమ్తో అటాచ్ చేసినప్పుడు దీనికి కొంత టెండెన్సీ ఉంటుంది టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్. ఈ అన్నిట్లో దేనికి ఎక్కువ టెండెన్సీ ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఫ్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, క్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద అయోడిన్. ఈ ఫ్లోరిన్ అనేది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అనమాట. అంటే టాప్ టు బాటమ్ ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతున్నట్టు చెప్పండి. వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ దిస్? టాప్ టు బాటమ్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ డిక్రీజ్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? సైజ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఇఫ్ ద సైజ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆబ్వియస్గా ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఆన్ ద అదర్ ఆన్ ద బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి. డిస్టెన్స్ పెరిగినప్పుడు మనకు ఆబ్వియస్గా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది తగ్గి తీరాల్సిందే. హెన్స్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ హియర్ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద బాండ్ లెంత్. సో ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందే అర్థం చేసుకున్నాం వీటిలో ఏంటంటే ఈ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, బేసికల్గా ఈ ఎలిమెంట్స్ చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఏమో గ్యాసెస్గా ఉంటాయి, వెరాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ లిక్విడ్. మరి ఈ విషయాన్ని ఇదైతే ఒక సాలిడ్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీటిల్లో వీటి యొక్క బాండ్ లెంత్స్. సో బాండ్ లెంత్స్ విషయానికి మనం మాట్లాడితే సో ఇక్కడ మనకు ఫ్లోరిన్కి బాండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ క్లోరిన్కి బాండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్రోమిన్కి బాండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ అయోడిన్కి బాండ్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ చాలా స్మాల్ ఇన్ సైజ్. మరి అయోడిన్ చూసినట్లయితే కొంత పెద్దగా ఉంటాయి కదా, బిగ్. సో ఆబ్వియస్గా ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ అయోడిన్ విల్ బి బిగ్గర్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరిన్. అంటే ఆబ్వియస్గా స్మాలర్ సైజ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఆబ్వియస్గా దే ఓవర్లాప్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో స్మాలర్ ద సైజ్ ఆబ్వియస్గా లెసర్ విల్ బి ద బాండ్. ఎందుకంటే చిన్న సైజ్ ఆర్బిటాల్స్ చిన్న బాండ్సే ఫామ్ అవుతాయి, పెద్ద సైజ్ ఆర్బిటాల్స్ పెద్ద బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ టాప్ టు బాటమ్ నేను కానీ చూసినట్లయితే ఐఎమ్ 100% క్లియర్ దట్ ద బాండ్ లెంత్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పచ్చా? ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ నాకు ఖచ్చితంగా బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఎస్, ఆబ్వియస్గా బాండ్ లెంత్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని అంటే మనకు ఒక చిన్న, యూ రిమెంబర్ దిస్, హౌ మెనీ ఆఫ్ రిమెంబర్ దిస్? బాండ్ ఎనర్జీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ బాండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంత్ అని మనం చదువుకున్నాం, అవునా? బాండ్ లెంత్ అని మనం చదువుకున్నాం. అంటే దీని ప్రకారం మనం కనుక ఈ బాండ్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ రాసినట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్, ఓకే, క్లోరిన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ అయోడిన్. అంతే కదా, ఇదే కదా రావాల్సింది ఆర్డర్. కానీ ఇది ఉండదు. ఎందుకనే విషయాన్ని నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఎందుకు ఫ్లోరిన్కి బాండ్ ఎనర్జీ ఆర్ బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీ ఎందుకు ఎక్కువ ఉండదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు బేసికల్గా ఇక్కడ ఒక హాలోజన్, ఈ ఫ్లోరిన్ ఏంటంటే దీని యొక్క సైజ్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సో స్మాల్ ఇన్ సైజ్. సో ఇలా చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వన్ మోర్ బాండ్ విత్ వన్ మోర్ ఫ్లోరిన్ లైక్ దిస్, అవునా? సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలా బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్తో పాటు దీనికి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి? హియర్ దెర్ ఈస్ వన్ పేర్, సెకండ్ పేర్ అండ్ హియర్ ఇస్ అవర్ థర్డ్ పేర్. ఓకే, అండ్ అలానే ఇక్కడ కూడా మనకు ఇదొకటి వన్ పేర్, సెకండ్ పేర్ అండ్ హియర్ ఇస్ ఆల్సో ద థర్డ్ పేర్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడున్న ఈ ఎలక్ట్రాన్ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఇక్కడున్న ఈ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య రిపల్షన్ ఏర్పడుతుంది. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? దెర్ ఈస్ సమ్ రిపల్షన్ ఇట్ ఫేసెస్. సో ఈ రిపల్షన్స్ కారణంగా ఏమైపోతుందంటే ఈ బాండ్ వచ్చి చిన్నది కాబట్టి, బాగా బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బాండ్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి, అంటే బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉండాలని మనం అనుకుంటాం. హాయ్ నీట్ ఆస్పిరెంట్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? అబ్సల్యూట్గా నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్, అబ్సల్యూట్లీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇక్కడ మనకు ఈ లోన్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఏర్పడతాయి. అంటే బేసికల్గా మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, ఫ్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, క్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద అయోడిన్ అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, కానీ ఇది అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వట్లేదు? దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ అంటే ఈ రిపల్షన్స్ కారణంగా ఈ బాండ్ బికమ్స్ వీకర్. ఈ బాండ్ ఏమవుతుంది? బాండ్ అనేది ఇట్ బికమ్స్ వీకర్ అనమాట.
సో నౌ ఇక్కడ మనకు వచ్చే కొత్త ఆర్డర్ ఏమొస్తుందంటే ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ దిస్ బాండ్, అంటే క్లోరిన్కి బ్రేక్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద బ్రోమిన్, కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరిన్, కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద అయోడిన్. సో అయోడిన్కి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఫ్లోరిన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటాం, కానీ ద బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ఫ్లోరిన్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఓకే, క్లోరిన్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే మనకు ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం వస్తుంది, దీంట్లో ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఈస్ ద రీజన్ యూ విల్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనకు దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్. సో ఇన్ జనరల్గా చూసినట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ మనకు బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీ ఏమవ్వాలి? సో మనకు బేసికల్గా ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బాండ్ లెంత్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆబ్వియస్గా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి? బాండ్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, అంటే డిక్రీజ్ అవ్వాలి. డిక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లోరిన్లో ఒక ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? నీట్ ఆస్పిరెంట్ సింధుజా, మాధురి, సుష్మా, ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. సో నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూడండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ అబౌట్ ద అనామలస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సో బేసికల్గా ఇక్కడ అనామలస్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడాలి అని అంటే, సో దిస్ ఈస్ ఫ్లోరిన్. ఓకే, ఇక్కడేమో ఇది నియాన్. సో ఒకటేంటంటే దిస్ ఈస్ ఎ బిట్ స్మాలర్ ఇన్ దిస్ హోల్ గ్రూప్, అండ్ దాంతో పాటుగా వాట్ ఈస్ సో యూనిక్ అబౌట్ దిస్, దీనికి ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ 1s2 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అంతేనా? కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, మరి వీటి విషయానికి వస్తే మాత్రం దే హ్యావ్ ద ns2 np6 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అన్నిట్లో కూడా యూ హ్యావ్ ns2 np6 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఫ్లోరిన్లో చాలా యునీక్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది చాలా స్మాల్ సైజ్, అండ్ అలానే దీనికి హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇన్ ద గ్రూప్, అంటే గ్రూప్ మొత్తంలో దీనికి హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అలానే దీనికి వెరీ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ ద హోల్ గ్రూప్, దీని యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా చాలా హైగా ఉంటుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్మాల్ సైజ్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఇది ఒక ప్రాపర్టీని చూపిస్తుంది. అది ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనే ప్రాపర్టీని చూపిస్తుంది. ఏంటిది? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనే ప్రాపర్టీని చూపిస్తుంది. సో బేసికల్గా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఏంటంటే ఇది ఒక డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అనమాట. సార్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ మనకు ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ ఉంది, అలానే ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ ఉంది, అలానే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, అలానే ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇలా మనకు హైడ్రోజన్ ఫ్లోరిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో బేసికల్గా ఈ రెండిట్లో మనకు ఏది ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? ఖచ్చితంగా ఫ్లోరిన్ ఇస్ ద వన్ దట్ ఈస్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. అవునా? సో ఫ్లోరిన్ అనేది హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఫ్లోరిన్ వైపు ఉంటాయి. సో ఈ కారణంగా దీని మీద పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, దీని మీద పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే జరుగుతుంది కదా. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ టువర్డ్స్ ఫ్లోరిన్, సో దీని మీద పార్షియల్ పాజిటివ్, ఇక్కడేమో పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది ఒక డైపోల్ ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ డైపోల్. సో డైపోల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టార్షన్ దట్ ఈస్ కాస్డ్, దట్ ఈస్ ద డిస్టార్షన్ అంటే పోలరైజేషన్ ఈస్ కాసింగ్. ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ద పోలరైజేషన్ ఏ డిస్టార్షన్ ఈస్ కాస్డ్. ఈ డిస్టార్షన్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద 2 పోల్స్, పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్. సో అందుకని దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? ఒక డైపోల్గా దీన్ని పరిగణిస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా దీన్ని డైపోల్గా పరిగణిస్తాం అనమాట. ఈ డైపోల్ అట్రాక్షన్స్ అంటే స్ట్రాంగ్ డైపోల్ అట్రాక్షన్స్ ఏంటిది? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ డైపోల్ అట్రాక్షన్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ అట్రాక్ట్ దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ హైడ్రోజన్. సో దీన్నే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అనమాట. సో ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఫ్లోరిన్. సో బేసికల్గా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఏదన్నా చూపించాలి అని అంటే దానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అనేది ఉండాలి. హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అనేది ఉండాలి అంటే ఎటువంటి హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్? ఇట్ కుడ్ బి నైట్రోజన్ అవ్వచ్చు, ఆక్సిజన్ అవ్వచ్చు, ఫ్లోరిన్ అవ్వచ్చు. ఇలాంటి ఒక హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉండాలి. రెండో కండిషన్ ఏంటంటే ఆ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్కి ఖచ్చితంగా హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ should be attached. Okay, it should be attached to high electronegative atom.
హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్కి ఇది ఖచ్చితంగా అటాచ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. అండర్స్టూడ్? ఇస్ జస్ట్ క్లియర్? సో దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ అనామలస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఓకే, సో మరి నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. సో ఇదేంటంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి ఆల్రెడీ NS2 NP6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నాయి. కానీ అప్పటికి కూడా క్రిప్టాన్ ఒకటి అలానే xenon ఒకటి మనకు వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని చూపిస్తాయి. దే షో వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. దే షో వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనమాట. +2 నుంచి +4 +6 +8 ఇలా వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి చూపిస్తాయి. ఓకే, సో వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దేంట్లో చూపిస్తాయి, ఏ కాంపౌండ్స్లో చూపిస్తాయి. బేసికల్గా ఏంటంటే ఇవి దే ఫార్మ్ కాంపౌండ్స్ విత్ ఫ్లోరిన్ అండ్ ఆక్సిజన్తో కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. దే ఫార్మ్ కాంపౌండ్స్.